नमस्कार, खबरां दी इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਣੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल दौरान सरकारी योजनावां दा पूरा लाभ सारिਆਂ तक पहुंचाउणा सरकार दा टीचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय समाज च कदरां कीमतां ते नैतिकता नूं मजबूत बनाउण च औरतां ने अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया दीयां चोटी दीयां 5 प्रमाणित प्रणालियां विचों एक है। पंजाब दे पिंडां च साफ पीण वाला पानी मुहैया कराउण लई कीते जा रहे ने उपराले। जलंधर कैंट विच खेडी जा रही 69वीं इंटर सर्विसिज हॉकी चैंपीयनशिप दा फाइनल अज। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानां दा इस्तेमाल हमेशा अपनी सियासत लई ही कीता है। राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद दे मते ते राज सभा च होई चर्चा दा कल जवाब दिंदे उन्हां कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा छोटे किसानां नूं अखों उल्ले कीता ते उन्हां दी आवाज़ नहीं सुनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने छोटे किसानां ते ध्यान केंद्रित करदिआं उन्हां नूं बैंकिंग नाल जोड़िआ है। अज साल विच 3 बार किसान सम्मान निधि किसानां दे खातिਆਂ 'ਚ सिद्धी जमा की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हां मिलट ईयर बारे संयुक्त राष्ट्र नूं लिखिआ सी जिस नूं छोटे किसान ही उगाउंदे ने। उन्हां कहा कि मिलट नूं उत्साहित करन नाल छोटे किसानां नूं मजबूती मिलेगी ते मोटा अनाज पोषण लई भी एक वड्डी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन विच जिहड़ी गल हुंदी है उस नूं देश पूरी गंभीरता नाल सुणदा है, पर यह मंदभागा है कि कुछ लोकां दी आवाज़ ना सिर्फ सदन बल्कि देश नूं निराश करन वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्ना चिक्कड़ उछालोगे उन्ना ही कमल वध खिड़ेगा। मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने सिद्धे जन धन खातिਆਂ 'ਚ पैसे भेजण ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਤੇ ਪਟਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ नहीं आ रहा। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण च कहा कि बीते 60 वरियां च कांग्रेस पार्टी ने देश की मजबूत बुनियाद बनाई है ते इस बुनियाद का क्रेडिट हुण मौजूदा सरकार लै रही है। पर 2014 ते सरकार बनन मगरों देखा गया कि पिछले 60 वरियां च कांग्रेस परिवार ने खड्डे ही खड्डे कीते ने। 8 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जब वो गड्ढे खोद रहे थे 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी
सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ 35 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ VK ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 30 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਉਤਸਵ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸਵ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤੋਦਯ ਸਰਵੇਖਣ MAS 2022-23 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤੋਦਯ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 98% ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 180 2468 ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 2468 ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 18,693 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 18,308 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਲਕਰਨੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਸੀ ਇਹ ਨੇ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਲਕਰਨੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਗੀਲਪੁਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਫਰੀडम ਫਾਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की एक बार शुगर की बीमारी लग जाती है, डायबिटीज आ जाता है तो जिंदगी भर नहीं जाता। ये सही नहीं है। जैसे जुकाम है, जैसे फीवर है, तो आप अगर ठीक तरह से प्रिकॉशन लो तो डायबिटीज भी रिवर्स हो सकता है। तो ये फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज संस्था जो है पुणे की संस्था है और इन्होंने करके दिखाया है। अब तक 13,500 लोग डायबिटीज से बाहर आ चुके हैं। तो ये मैसेज मेरे को पहुंचवाना था, इसीलिए मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਲਕਰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਆਰਮੀ ਰੈੱਡ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਚੌਣੀ ਦੇ ਕਟੋਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੱਲ ਰਹੀ 69ਵੀਂ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਰਮੀ ਰੈੱਡ ਅਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰਮੀ ਰੈੱਡ ਟੀਮ ਨੇ 5-4 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨੇਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਰਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।